Welcome my dear friends. My name is Professor Shantanu Patak. Today we are going to start new chapter polynomials of class 9th. So in this lecture we will discuss what is polynomial and the terms related to the polynomials. So let us start today's session. You have already studied the algebraic expressions in your class 8th. So we'll revise the algebraic expressions here. So the algebraic expressions, if you see, x plus y whole square can be written as x square plus 2xy plus y square. Also, x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. Also, the x square minus y square is equal to x plus y, and in another bracket x minus y. So you have already studied these algebraic expressions in your class 8th. Now in class 9th we are going to deal with the new concept of polynomials, and the polynomials are the nothing but they are the special case of algebraic expressions. So what are the polynomials? Polynomials are nothing but they will be the special case of these algebraic expressions, and his special case that we are going to see in this chapter. Yes. So before starting this polynomials, we will understand firstly the terms related with the polynomials. So we'll see firstly the constant and variables here. So what are constant and variables? So these are my first two terms that I am going to discuss: constant and variable. See, they are the two different terms here, constant and variable. Yes. So constant are the things which have same value. So I will write here, they are the things which have same numerical value. They have the same numerical value. We'll write example here so that we can clear. Example, see here, 2, 3, 4, 6, minus 1, 0. So आता हे सगळे काय आहेत? सगळे काय असणार आहेत? हे कॉन्स्टंट आहेत. कॉन्स्टंट काय आहेत? कारण जर तुम्ही एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आणि एक प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही 2 घेतला, तर 2 घेतला त्याचा अर्थ काय, आणि दुसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही 2 घेतला, तर ह्या 2 ची आणि त्या 2 ची, म्हणजे ह्या प्रॉब्लेम मधल्या 2 ची आणि त्या प्रॉब्लेम मधल्या 2 ची जी व्हॅल्यू असणार आहे, ही व्हॅल्यू कशी असणार आहे? सारखीच असणार आहे. सो ज्यांची व्हॅल्यू सारखी असते अशा थिंग्सला आपण काय नाव दिलं जातं? अशा थिंग्सला आपण म्हणणार कॉन्स्टंट थिंग्स और सिंपली दी कॉन्स्टंट्स. येस. 3 ची व्हॅल्यू कशी असणार आहे? 3 असणार आहे. तुम्ही ह्या प्रॉब्लेम मध्ये जर 3 घेतलात आणि त्या प्रॉब्लेम मध्ये 3 घेतलात, याचा अर्थ असा नसतं की त्या प्रॉब्लेमला 3 इट इज इक्वल टू 1. 3 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 3 ची व्हॅल्यू ही 3 असणार आहे. इट नेव्हर इक्वल टू 1. सो these are nothing but they have the same numerical value. So what are the constants? Constants are nothing but these are the things which have same numerical value or constant numerical value. Yes. So let us understand the variable here. What are the variables? Yes. So I will take here examples, or firstly I will give you the meaning of this word variable. Variable म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असते? Variable म्हणजे काय असणार? To vary, or I will write it vary. Vary म्हणजे काय असतं? Vary म्हणजे असतं change. Yes. So आता तुम्ही ह्याला डिफाइन करू शकता. Variables काय असते? Variables are the things which value can be changed. म्हणजे असे थिंग्स असणार आहेत ज्यांची व्हॅल्यू आता चेंज होऊ शकते. आता असे कुठले व्हॅल्यू आहेत आपल्या मॅथमेटिक्स मध्ये ज्यांची काय आपले काय करू शकतो आपण, त्याची व्हॅल्यू आपण चेंज करू शकतो. एक आय विल गिव्ह यू एक्झाम्पल. सपोज मी आता बघितलं ते हाईट ऑफ द स्टुडंट. हाईट ऑफ द स्टुडंट. आता ही जर मी तुम्हाला क्वांटिटी सांगितली किंवा ही जर थिंग सांगितली मी तुम्हाला, सो टेल मी द हाईट ऑफ स्टुडंट.
सो हाईट ऑफ द स्टुडंट हे एक असणार आहे का नाही? काही जणांची हाईट असणार आहे 3 फीट, काही जणांची 3.5 फीट, काही जणांची असणार आहे 4 फीट. येस, म्हणजे ही जी थिंग आहे ही थिंग कशी व्हायला लागली? इट इज गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू व्हॅरी. म्हणून अशा थिंग्सला आपण काय म्हणतो? व्हेरिएबल थिंग्स. आणखी एक्झाम्पल जर सांगायचं असेल तुम्हाला, इफ यू आर कन्सिडरिंग युअर हाईट ऑफ स्टुडंट्स, आणखी एक एक्झाम्पल सांगायचं असेल तर काय सांगू शकतो आपण? येस, वेट. काय सांगू शकतो आपण? वेट. आणखी एरिया, व्हॉल्यूम. येस, कधीच एरिया किंवा कधीच व्हॉल्यूम सारखा असतो का? कधीच नसतो. म्हणून अशा जी गोष्टी असतात, असे जे थिंग्स असतात, दे डोंट हॅव अ स्पेसिफिक व्हॅल्यू. मग ज्यांना स्पेसिफिक व्हॅल्यू नसते, ज्यांची व्हॅल्यू चेंज होत असते, अशा थिंग्सला आपण काय नाव देणार आहेत? वी कॉल देम ॲज व्हेरिएबल्स. त्यांना आपण काय म्हणणार होता? विल कॉल देम ॲज अ व्हेरिएबल्स. सो आता तुम्हाला याच्यामधला डिफरन्स काय असेल? व्हॉट आर द कॉन्स्टंट थिंग्स अँड व्हॉट आर द व्हेरिएबल्स. कॉन्स्टंट थिंग्स म्हणजे काय असणार आहेत? असे थिंग्स असणार आहेत ज्यांची न्यूमेरिकल व्हॅल्यू ही कशी असणार आहे? सेम असणार आहे, लाईक 2 3 4 5 6 7 8. आणि व्हेरिएबल्स काय असणार आहेत? असे थिंग्स असणार आहेत ज्यांना फिक्स व्हॅल्यू नाहीये. सो युजली जर तुम्ही पाहिलात तर हे जे व्हेरिएबल्स असणार आहेत, हे व्हेरिएबल्स डिनोट करतात विथ सम अल्फाबेट्स. येस, कशाने डिनोट करतात? वी यूज टू डिनोट दिस विथ सम अल्फाबेट. सो दे आर डिनोटेड बाय सम अल्फाबेट. आपण कुठल्या एक अल्फाबेटने डिनोट करू शकतो. येस, कारण आता प्रत्येक न्यूमेरिकल मध्ये किंवा प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये हाईट ऑफ स्टुडंट्स असं लिहित जर बसलो, सो दॅट विल बी मोर अँड मोर कॉम्प्लेक्स. सो आता आपण आपल्या सिम्प्लिसिटी काय केले? आपल्या सिम्प्लिसिटीसाठी आपण जरा एका अल्फाबेटने डिनोट करतो, लाईक एक्स, वाय, झेड, टी. सो वी विल यूज दिस अल्फाबेट्स टू डिनोट द व्हेरिएबल्स. म्हणजे व्हेरिएबल्स आता आपण कसे डिनोट करू शकतो? विथ सम अल्फाबेट, एक्स, वाय, झेड आणि टी. येस, आता तुम्ही जे 8वी मध्ये शिकला होता, तुम्ही आता 8वी मध्ये शिकला होता, रिवाइज दॅट. यू हॅव स्टडीड द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स आणि तुम्ही फक्त पाठ केला होता. येस, सो तुम्ही काय केलं होतं? फक्त पाठ केला होता. सर, एक्स प्लस वाय होल स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy प्लस वाय स्क्वेअर. आता जर तुम्ही पाहिला, जर आता तुम्ही त्या गोष्टी जर रिवाइज केला तर तुम्हाला समजेल. सो व्हॉट इज एक्स हिअर? एक्स म्हणजे काय असणार आहे? एक्स विल बी द थिंग विच विल हॅव अ चेंजिंग व्हॅल्यू. म्हणजे त्याला काय असणार आहे? चेंजिंग व्हॅल्यू असणार आहे, एक फिक्स व्हॅल्यू नसणार आहे. वाय एक अशी गोष्ट असणार आहे त्याला फिक्स व्हॅल्यू नाहीये, चेंजिंग व्हॅल्यू असणार आहे. इथं पण तसंच. सो दीज आर व्हॉट दी व्हेरिएबल्स. आणि आता आपण क्लास 9 मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी शिकणार आहेत. सो व्हॉट वी हॅव स्टडीड? कॉन्स्टंट अँड दी व्हेरिएबल्स. येस, सो विल टेक वन एक्झाम्पल. So let us consider the room. Suppose we एक room consider केली and the room is of square shape. Yes, so this is my room of square shape. Yes, मी असं एक हॉल कन्सिडर केलाय आणि हा हॉल कसा आहे? स्क्वेअर शेप मध्ये आहे. नाउ सपोज स्क्वेअर शेप मध्ये आल्यानंतर ह्या सगळ्याचे साइड्स कसे असतील? ऑल साइड्स आर इक्वल हियर. येस, सपोज मी आता कन्सिडर करतो की ही एक स्क्वेअर रूम आहे आणि ह्या स्क्वेअर रूमचं जर माझं डायमेन्शन जर घेतली, सपोज दिस इज माय साइड ऑफ 1 मीटर. छोटीशी रूम आहे. सो याचं डायमेन्शन किती असणार आहे? 1 मीटर. सो सगळ्या साइड कशा असणार आहेत? 1 मीटर. का? कारण हे कसं आहे? स्क्वेअर शेप मध्ये आहे. सो दिस इज माय स्क्वेअर शेप. येस, अँड सपोज यू हॅव टू फाइंड आउट हिअर द पेरीमीटर. तुम्हाला याचं काय फाइंड आउट करायचं आहे? पेरीमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. सो व्हॉट इज पेरीमीटर? Perimeter, you know what is perimeter? Perimeter is the sum of all sides. So sum of all sides मला याचे find out करायचे. So sum of all sides मी कसं लिहू शकतो? Yes, sum of all sides I will write this as 1 plus 1 plus 1 plus 1. Yes, जर मला याला आणखी सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर मी याला काय लिहू शकतो? किती टाइम्स आहेत साइड? साइड किती? 1 2 3 4 साइड्स आहेत. सो मी 4 into 1 लिहू शकतो. येस, कारण मला सगळ्याची ऍडिशनच करायची आहे आणि ऍडिशन करायचं असेल तर मी कसं लिहू शकतो? 4 into 1. 4 टाइम्स ह्या सगळ्या गोष्टी मला काय करायच्या? 4 गोष्टी मला काय करायच्या? ऍड करायच्या. म्हणून मी काय लिहू शकतो? 4 into 1. येस, सो दिस इज युअर पेरीमीटर. लेट अस कन्सिडर द अनदर रूम. नाव
having a side of 2 meter. सगळे साइड्स कसे असणार आहेत 2 मीटर असणार आहेत. आणि मी जर तुम्हाला सांगितलं नाउ फाइंड आउट द पेरिमीटर ऑफ दिस स्क्वेअर. सो आता जर मी पेरिमीटर तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलं तर तुम्ही कसं करणार. येस यू विल डू लाईक दिस 2 + 2 + 2 + 2. येस आणि स्मार्ट पीपल काय करतील आता ह्याच्यामध्ये सर डायरेक्टली 2 + 2 + 2 + 2 असं करण्यापेक्षा तर तुम्ही काय करा डायरेक्टली सर याला 4 × 2 करून टाका. 4 × 2 का बरं करायचं कारण नंबर ऑफ साइड्स किती आहेत 4 मल्टिप्लाय बाय व्हॅल्यू ऑफ वन साइड दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ युअर पेरिमीटर. सो यालाच आपण कसं लिहिणार होतो 4 × 2. येस आता मी अजूनही एक एक्झाम्पल घेतो. सपोज let us consider the another room of side 3 meter and now find out this perimeter of this. So what will be the perimeter of this? So perimeter of this square room will be now 3 + 3 + 3 + 3. त्यालाच आपण कसं लिहू शकतो 4 साइड आहेत म्हणून 4 × 3 4 × 3. येस आता जर तुम्ही पाहिला तिथं सो ही एक काय आहे ह्याच्यामध्ये 1 आलाय ह्याच्यामध्ये 2 आहे आणि ह्याच्यामध्ये काय मिळणार तुम्हाला 3 मिळणार आहे. आणि एक गोष्ट तुम्हाला सगळ्यामध्ये कॉन्स्टंट दिसणार आहे प्रत्येक पेरिमीटर मध्ये हा 4. हा 4 इथं पण कॉन्स्टंट आहे हा 4 इथं पण कॉन्स्टंट आहे आणि हा 4 काय असणार आहे इथं पण कॉन्स्टंट आहे. येस सो दिस इज व्हॉट गोइंग टू चेंज. हे 1 चेंज व्हायला लागलाय इथं 2 चेंज व्हायला लागले हे 3 चेंज व्हायला लागले. सो 1 2 3 ह्या केसमध्ये काय आहे 1 म्हणजे काय असणार आहे 1 म्हणजे ह्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे 1 म्हणजे काय असणार आहे दिस विल बी व्हॉट युअर साइड. दिस विल व्हॉट युअर साइड. 2 काय ह्याच्यामध्ये 2 व्हॉट इज 2 हियर द 2 इज व्हॉट युअर साइड. व्हॉट इज 3 हियर द 3 इज व्हॉट युअर साइड. येस so what are the 1 2 and 3 1 2 3 are nothing but they are the sides of the square. म्हणून मी आता ह्याला काय करू शकतो एक फॉर्म्युलाच्या रूपामध्ये आपण काय करू शकतो आता मी ह्याला राईट करू शकतो. सो आय कॅन राईट दीज ऑल थिंग्स इन टर्म्स ऑफ युअर फॉर्म्युलाज. मग मी फॉर्म्युला तयार केला. सो द पेरिमीटर ऑफ दिस स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज. कसं फाइंड करता येईल आता पेरिमीटर ऑफ द स्क्वेअर. व्हॉट विल द फॉर्म्युला. येस सगळ्यामध्ये कॉमन काय 4. सो 4 धरले आणि त्यानंतर काय करा यू मल्टिप्लाय दिस 4 विथ द साइड ऑफ द पेरिमीटर. तुम्हाला कशाने मल्टिप्लाय करायचंय साइड ऑफ द पेरिमीटर. सो यू शुड मल्टिप्लाय हियर विथ द साइड ऑफ द पेरिमीटर. येस हा तुम्ही याला लेंथ म्हणू शकता. येस सो आय विल राईट हियर साइड. सो what is the perimeter of square? Perimeter of the square can be written as 4 into side. 4 times the side. 4 indicate काय करतो? What is 4? 4 nothing but these are the number of sides of the square. आणि number of sides of the square कसे असणार आहेत? कॉन्स्टंट असणार आहेत. प्रत्येक स्क्वेअरला जर तुम्ही पाहिलात ह्याला पण 4 आहेत ह्याला पण 4 आहेत ह्याला पण 4 आहेत. सो what this indicates? हे इंडिकेट करतं की ही जी व्हॅल्यू आहे the number of sides for the square is what this is what the constant thing. Yes काय आहे this is what the constant thing. आणि साइड म्हणजे काय this is what the variable. this is what the variable म्हणजे साइड म्हणजे काय असतं हे व्हॅरी होण्यासारखी गोष्ट आहे. पण नंबर ऑफ साइड स्क्वेअरचे कधीच चेंज होणार नाही. चेंज काय होणार आहे the value of the side. नंबर ऑफ साइड्स किती असणार आहेत स्क्वेअरला 4च असणार आहेत. सो पेरिमीटर ऑफ द स्क्वेअर मी आणखी लिहू शकतो 4 × x. आणि तुम्ही हेच तुमच्या क्लास 8 मध्ये शिकलात. तुम्ही डायरेक्टली हाच फॉर्म्युला तुम्ही पाठ करत गेलात पण तुम्ही कधी विचार केला नाहीत की हा फॉर्म्युला आला कसा. सो हा फॉर्म्युला कसा आला होता 4x कसा आला. 4 म्हणजे काय असणार आहे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दॅट इज व्हॉट द नंबर ऑफ साइड्स आणि x काय इंडिकेट करणार आहे the x indicates the value of the side here. येस मग काही केसमध्ये ते 1 असेल काही केसमध्ये 2 असेल मग काही केसमध्ये काय असेल 3 असेल. येस सो ह्या केसमध्ये पेरिमीटर इज इक्वल टू 4x. ह्या केसमध्ये दिस 4 इज व्हॉट द कॉन्स्टंट टर्म और कॉन्स्टंट थिंग and x will be what the variable thing. Yes so friends the perimeter of the square we can represent this as 4x. So what is 4x? 4 is nothing. 4x is nothing but it is a polynomial.
आता आपण ह्या क्वांटिटीला काय नाव दिलं? आता पॉलिनॉमियल असं नाव दिलं. विल टेक फ्यू मोर एक्झाम्पल्स. 3x plus 1, x plus 2, x minus 1, 2x square plus 3. So what are these? आता हे सगळे काय असणार आहेत? हे सगळे what are these? These are nothing but these are the polynomials. हे सगळे काय? Polynomials आहेत. So all these polynomials they are in variable x. आता सगळ्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलात कॉमन तर काय व्हेरिएबल आहे? व्हेरिएबल कुठला आहे याच्यामध्ये? x व्हेरिएबल आहे. मी या ठिकाणी बघितला तर x हा व्हेरिएबल झाला. ही काय झाली तुमची? कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. या ठिकाणी x हा व्हेरिएबल झाला. 3 म्हणजे काय असणार आहे? कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. Here also 3 will be constant value, x will be what? Variable, 1 will be what? The constant value. Again x will be the variable, 2 will be the constant, x will be the variable, minus 1 will be the constant, 2 will be the constant, x will be the variable, 3 will be what? Constant. Yes. Now let's take some of the examples of these polynomials. Suppose I want to write here the polynomials in variable y. समजा मी तुम्हाला एक प्रश्न दिला की राइट द पॉलिनॉमियल्स इन व्हेरिएबल y. यस, तुम्हाला काय करायचे? असे पॉलिनॉमियल्स लिहायचे ज्यांच्यामध्ये व्हेरिएबल काय असायला पाहिजे? y. यस, यू कॅन राइट नाउ. काय लिहू शकतात? y स्क्वेअर, y क्यूब प्लस 3, y टू द पॉवर 4 प्लस 7, y टू द पॉवर 8 प्लस y स्क्वेअर प्लस y. यस, या सगळ्यामध्ये कुठला व्हेरिएबल यायला पाहिजे? y व्हेरिएबल यायला पाहिजे. सो इथे काय असणार? व्हेरिएबल y. हा y म्हणजे एक व्हेरिएबल असणार. 3 म्हणजे काय? कॉन्स्टंट. y म्हणजे काय असणार? व्हेरिएबल. 7 म्हणजे काय असणार? कॉन्स्टंट. y म्हणजे व्हेरिएबल. हा y स्क्वेअर व्हेरिएबल. हा y काय असणार? व्हेरिएबल. Yes, let's take another example. So let's write the polynomials in variable t. आता मला पॉलिनॉमियल्स लिहायचे कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये? t व्हेरिएबल मध्ये पॉलिनॉमियल्स लिहायचे. सो आय कॅन राइट हियर 2t plus 1, 2t square plus 3, 3t square plus 7, 3t to the power 4 plus t to the power 5 plus t to the power 7. So these are all the polynomials in variable t. Yes. आता ह्या केस मध्ये पण 2 म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म, t म्हणजे व्हेरिएबल झाला. 2 म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म, t म्हणजे व्हेरिएबल, 3 म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म, 3 म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म, t म्हणजे काय असणार? व्हेरिएबल. 7 म्हणजे काय असणार? कॉन्स्टंट टर्म. सो 3 विल बी द कॉन्स्टंट टर्म, t विल बी द व्हेरिएबल, दिस t विल बी व्हेरिएबल, दिस t विल बी द व्हेरिएबल. यस, होप सो तुम्हाला की आतापर्यंत आपल्याला you have got the difference between the variable and the constant terms. Yes. Now let's take the another question. I will tell you to write here the polynomials in two variables. So write the examples of polynomial in two variables. म्हणजे असा पॉलिनॉमियल आपल्याला लिहायचे की त्याच्यामध्ये किती व्हेरिएबल्स असायला पाहिजेत? 2 व्हेरिएबल्स असायला पाहिजेत. सो टेक द एक्झाम्पल हियर. सो x प्लस y कॉमा x स्क्वेअर प्लस y, x स्क्वेअर प्लस t स्क्वेअर, देन y स्क्वेअर प्लस t स्क्वेअर, देन y स्क्वेअर प्लस 3z क्यूब, देन z टू द पॉवर 4 प्लस x क्यूब. आता हे सगळे जे असणार आहे दीज आर ऑल द पॉलिनॉमियल्स इन हाऊ मेनी व्हेरिएबल्स? 2 व्हेरिएबल्स. म्हणजे असं काही नसतं की पॉलिनॉमियल मध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल असावा. पॉलिनॉमियल मध्ये 2 असू शकतात, 3 असू शकतात, इनफायनाइट नंबर ऑफ व्हेरिएबल असू शकतात. येस. सो ह्या केस मध्ये आपण बघतोय की ह्या पॉलिनॉमियल मध्ये किती व्हेरिएबल्स आहेत? 2 व्हेरिएबल्स आहेत आणि हे 2 व्हेरिएबल्सने आपण 2 डिफरंट अल्फाबेटने डिनोट करतोय. सो याच्यामध्ये पण 2 डिफरंट अल्फाबेटने आपण काय केलोय? व्हेरिएबल्स डिनोट केले. सो हियर माय फर्स्ट व्हेरिएबल इज x, second variable is y. My first variable is x, second variable is t. Here my first variable is y, second variable is t. Here my first variable is y, second variable is z. Here my first variable is z and second variable is x. So they are nothing but they are the examples of polynomials in 2 variables. पण आता आपल्याला क्लास 9th मध्ये फक्त polynomials in 1 variables बघायचं आहे.
So the polynomials in two variable that we are going to learn in class 10. आता फक्त आपल्याला काय शिकायचं आहे? We have to study only the polynomials in one variable. Polynomial in one variable. Yes. Example काय असणार आहे? आता तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता. x square 2x cube plus 1 y cube plus 7. Yes. Z cube plus 3z comma 3 to the power 4 plus 5 t cube. आता तुम्ही हे जर बघितलं तर ह्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये एकच व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. तर x आहे, इथं पण कुठला व्हेरिएबल आहे? x च व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. ह्या केस मध्ये एकच व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे, y व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. ह्या केस मध्ये एकच व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. कुठला व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे? z व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. ह्या केस मध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. कुठला व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे? t. हा एकच व्हेरिएबल प्रेझेंट आहे. म्हणजे आता आपल्याला क्लास 9th मध्ये फक्त एवढं शिकायचं आहे. आणि क्लास 10th मध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात? The polynomials in variable in two variables that you are going to learn in class 10. Yes. Don't forget to like, share and subscribe.